Ani ngentung di sensi nangken changmala tusum dele na good morning, good afternoon, good evening. So it may be morning somewhere, it may be evening somewhere, and it is evening in India now. So tusum dele tene ta ngaran so de ta nye de ngaran so ke luxel che 아니 이게 대저 결침보를 쌓는 게 돼. 뒤쳐 뛰은체 강투두게 아니 벼릭스나 디낭라 샤르파 타망 열모 아니 망거 아니 구룽 아니 카르사 릭망보여레 디게 창마 라 소소 케디 라소 용야 to revive our language. Larso yongya ki che du nge de ta kang tu tu nge de tu che tuen che lab gi ye. Tene ta kyawang dinde mangbo yore, kyawang dinde mangbo yore de konan so tagela tuen che ani kang kyamba di lab nang na yakbo yorba. Ta ine le 망치와지 지천낭도 지 ngocharu busnangje ani tindisnangje shugudu taingede 강투도 강용 지용 경에대 소소 뉴발라 빠베 아니 나란초께 민냠 공펠 냠발라소 용야기 체도 데 푀게 푀익 gelrap chejung dide ka shembade nye kenan chola ngoto shuguye ta dine kare shugore ta tring nganzo yang pongsa chogi jakzum nangbe ngögi yuldan ngögi memang serwe chakdeb dine pögi gelrap dang delwe titu kaishe jik ngoto shuya yin. I'm going to introduce you Tibetan history-related sentences. Basically, what I'm trying to teach you is to make you able to read Tibetan and at the same time, if you can learn a proverb or two, little bit about Tibetan history. So my objective is to make you aware of our culture. So first we will concentrate on how to read, and then if you are a Nepali speaking student, the sentence structure is pretty much the same. But if you are Westerner, if you are speaking English or French or German, the sentence structure is quite different. So हामी यो के अरे तपाईहरु अब बुद्धिस्ट भोटे जाति माने शेर्पा तामाङ गुरुङ थापा मगर सबैजनाले आफ्नो भाषालाई चाहिँ पुनर्जीवित गर्न सकोस्, आफ्नो लिपिको इतिहास कहाँदेखिको यो हाम्रो लिपि सुरु भयो, कहिले भयो, के कारणले यो लिपि बनायो, यो सबै जानोस् भनेर मैले यहाँ युट्युबमा पढाइरहेको छु। र यदि तपाईहरुले यो
काम लाग्ने रहेछ भने तपाईँको साथी कि त छिमेकी दाजुभाइ दिदीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्, ताकि उनीहरूले पनि हाम्रो भाषा हाम्रो लिपिलाई पुनर्जीवित गर्नुमा योगदान पुर्याउनु सक्नुको लागि। योगदान कसरी पुर्याउनु सक्छ भन्दाखेरि उनीहरूले पनि यो भाषा सिकेर यो लिपि सिकेर सबैजनाले आफ्नो आफ्नो भाषा बोल्नु सक्ने होस् भनेर चाहिँ सबैजनाले सिक्नुहोस्। सो Payata cha chakikuchi lanarolo chilo. Technically, outside year means year according to the Christian calendar. So it is AD, Anidomika. Chilo Dunga Gupchu 790. In AD 790, Lachata cha gasa chakratata in the Iron Horse year, Iron Horse Lanaroloralor in the Iron Horse year. Ragadaga gayataga la gel Rabasa rab gelrab Sanaroso bao dashapchu duna dunpa gelrab so dunba. 37th king gelrab so dunpa. Chanarocho sa chu ragataga gayataga la gel chegel. Religious king. नेपालीमा भनिन्छ चाहिँ छेको अर्थ चाहिँ धर्म, गेल माने राजा, फुल फर्म इज गेल्पो, छे गेल धर्म राजा। खरता ठा ठकीको ठी सरता सा सनारोसो ngaसोङ ला दाता दा दर्डिङबो दे आशपचु देउ बाउ चा नाचेन ठी सोङ देउ चेन। Karata ta takiguti sarata sa sanaroso ngasoङ ladata da datimbu de ashapchu deu bao cha na chen Tisong Deuchen was the name of the Dharmaraja. Tisong Deuchen Dharmaraja Tisong Deuchen चाहिँ उहाँको शुभ नाम। Tisong Deuchen Sakataka Kasyapchuku Baus Latatata Masatam Kutam. He was born. This is honorific word. Kutam. र सन् 790 को सालमा 37वां राजा धर्मराजा ठिसोङ देउजन जन्मिनु भयो। कुतम जन्मिनु भयो। र अब नेपालीमा पनि यो छ, अनर्फिक छ। जस्तै मर्यो, खस्नु भयो, बित्नु भयो, स्वर्गवासी हुनुभयो। त्यसरी नै यो एउटा अनर्फिक वर्ड हो। उहाँ जन्मिनु भयो। When was Dharmaraja Tisong Deuchen born? It was in the AD 790. Kutam. त्यो सालमा चाहिँ धर्मराजा ठिसोङ देउचेन, यो पनि इम्पोर्टेन्ट एउटा
इम्पोर्टेन्ट तपाईँ हामीले यो अलिकति भन्नु सक्ने एउटा इतिहासको हिस्सा हो। एकदमै महत्त्वपूर्ण। ठिसोङ दिउचेन जन्मिनुभयो रगतगा गायतग्या ला गेल्पा नरोपो आओ दा खिको दी हा खिको यी गेल्पो दी of this king. Of this king. So what do you see? You have to translate from back to front. If you are American or French or German, so the translation should be of this king, back to front. Sakataka kasepchuku rakiku ringa ringla kuringla kelpo di kuringla in the lifetime of this king. यो राजाको जीवनकालमा in his lifetime Gyalpo Trisong Diuchen, in Trisong Diuchen's lifetime यो राजाको जीवनकालमा रगतगा गयतग्या गारागर ग्यागर ग्यागर इन्डिया नेपालीमा भन्ने चाहिँ भारत यो राजा ठिसोङ दिउचेनको जीवनकालमा ग्यागर ने रगतगा गयतग्या गारागर ग्यागर इन्डिया नेपालीमा भन्ने चाहिँ भारत नासा ने from India. In Trisong Diuchen's lifetime, from India, Maokana Kenchadeko Chena Chen Kenchen Kenchen Pandit. This is actually this word is actually coming from Sanskrit, but it is used in English also. Pandit, in a great scholar. Pandit. Trisong Diuchenको जीवनकालमा भारतदेखि महापण्डित ग्रेट स्कलर महापण्डित Banarobo da hakikui di sata vasatva bodhisattva. Now, when you see something like this, da and ha stacked, then you should know that this is a Sanskrit word. It's not Tibetan word. So, bodhisattva, महापण्डित बोधिसत्वा भारतदेखि महापण्डित बोधिसत्वा दाङआदाङ र सो महापण्डित को भन्दाखेरि उहाँको शुभ नाम चाहिँ सन्त रक्षिता धर्मराजा ठिसोङ दिउचेनको जीवनकालमा चाहिँ महापण्डित सन्त रक्षिता दाङआदाङ र सलतला लानरो लोबा लोपधौपा नरोपो नापेन लोपेन यो एउटा पुरानो शब्द हो। अहिले चाहिँ गेला भन्ने गर्छ। गुरुलाई पहिला लोपेन भन्थ्यो। सो टिचरलाई
लोपेन। सो सिक्किम भुटानतिर अहिले पनि लोपेन भन्ने गर्छ। यो पुरानो शब्द हो। सिक्किमिसले पनि लोपेन भन्ने चाहिँ टिचर हो। यो पुरानो शब्द हो। त्यसरी नै गुरुङको भाषामा पनि लोपेनको अर्थ चाहिँ गुरु हुनुपर्ने, तर मेरो स्पष्ट रूपले चाहिँ मैले जानेको छुइनँ। यो चाहिँ मैले अन्दाजमा भनेको, किनभने यो पुरानो शब्द हो। पुरानो शब्द योल्मो शेर्पा तामाङहरूले यही शब्द चलाउँछ र लोपेन माने गुरु। पदमा पद्मा। सो दाको मुनि हा यस्तो लेखेको छ भने यो संस्कृत वर्ड हो भनेर, संस्कृत शब्द हो भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। यो बोधिसत्व लोपेन पदमा पद्मा पद्मा सा, अनि यो चन्द्रबिन्दु जस्तो चाहिँ मा हो। सा मा सम ब को मुनि हा लेखेको छ। सम ब सम्भवा, पद्मा सम्भवा, गुरु पद्मा सम्भवा। उहाँको जीवनकालमा, ठिसौँ दिउचेनको जीवनकालमा उहाँले भारतदेखि महापण्डित सन्त रक्षिता र गुरु पद्मा सम, चन्द्रबिन्दु जस्तो चाहिँ मा हो, पद्मा सम भवा। Bawa. Sanaroso gasa sok, Padma Sambawa sok. Sanaroso gasa sok is etc. and so forth and so on, etc. नेपालीमा भनिन्छ ठिसुङ देवचनको जीवनकालमा भारतदेखि महापण्डित बोधिसत्व, उहाँको नाम चाहिँ सन्त रक्षिता र पद्मा सम्भवा इत्यादि गाउँ दा ना तेन दरत ठाङ सा ठाङ तेन ढङ, they were invited from India. गुरु पद्मा सम्भवा इत्यादि स्वागत गर्यो। कहाँ स्वागत गर्यो? टिबेटमा स्वागत गर्यो। र यो गुरु रिम्पोछे भन्ने यो शब्द चाहिँ यो हिमालयन बुद्धिज्ममा मात्रै आउँछ। अरू ठाउँतिर श्रीलङ्कामा जानुहोस् तपाईँले यस्तो गुरु रिम्पोछे भनेको सुन्दैन। जापानमा जानुहोस्, चाइनामा जानुहोस्, यो गुरु सम्भवा भन्ने शब्द चाहिँ उनीहरूको पुस्तकतिर आउँदैन। यो हिमालयन बुद्धिज्म, कसैले टिबेटन बुद्धिज्म भन्छ, कसैले हिमालयन बुद्धिज्म भन्छ। ओरिजिनली टिबेटदेखिको, तर यो नेपाल, सिक्किम, भुटान धेरै ठाउँमा यही धर्म फैलिएको छ र हिमालयन बुद्धिज्म पनि भन्ने गर्छ। Daupala pel bosa masam yasa ye ma kikumi ao ga yata ga ga sabchi gura gur la tala la sabchi luna lun ga yata ga ga kiku gi sa gi garata da da sabchi duba dupa pel samye migur lun gi dupa. Daupala pel bosa masam yasa ye ma kikumi ao ga yata ga ga sabchi gura gur la tala la sabchi luna lun ga yata ga ga kiku gi sa gi garata da da sabchi duba dupa pel samye migur lun gi dupa चाहिँ is
the name of the first monastery established in Tibet. So it was established by Guru Rinpoche Padma Sambawa when Trisong Dyuchen was alive. So Trisong Dyuchen invited Santa Raksita and Guru Rinpoche, etc. And Pel Samye Mingyur Lungki Dup is the name of the monastery. र यो पेल साम्ये मिग्युर लुङ्गी डुप्पा भनेको चाहिँ टिबेटमा फर्स्ट गुम्बा बनाएको त्यो गुम्बाको नाम हो। फर्स्ट गुम्बा बनाएको चाहिँ त्यो समय चाहिँ ठिसोङ दिउचुनको समयमा कसले स्थापना गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ पद्मा सम्भावा गुरु पद्मा सम्भावाले स्थापना गर्नुभयो। लुङ्गी डुपे गाउँ चासेप्टी चुगा चुक लागा लखाङा खाङ चुग्ला खाङ भन्दाखेरि चाहिँ in English temple known by the name of Pel Samye Mingyur Lungki Dup. This whole thing is the name of the temple. र पेल साम्ये मिग्युर लुङ्की डुप भन्ने मन्दिर चाहिँ चुग्ला खाङ बाओ साडेङबो सेङा सा सेङ he built. पेल साम्ये मिग्युर लुङ्की डुप्पा भन्ने यो मन्दिर चाहिँ उठाउनु भयो भन्दाखेरि बनाउनु भयो। Sada se makikumi bao dasheptu duna dun sanaraso gasa sok. Bao dasheptu duna dun is 7. Chik ni sum chi na tuk dun. So semi dun is the name of the 7 monks who were ordained in Tibet for the first time. र यो semi dun भनेको चाहिँ 7 जना शिष्य जुनहरू लामा बनायो। उनीहरूको नाम चाहिँ उनीहरू कतिजना छ भन्दाखेरि 7 जना। सानारोसो गासा सोक एटसेट्रा इत्यादि। सोक भानारो भो दा भो दासेप्चुदु भो दु in Tibet. सेमी द्युन भन्ने अब 7 जना शिष्यहरूलाई लामा बनायो। भोटमा रप्चुङ्गी दे राबा रब्बाय द जाचसु चुङा चुङ गाकीगुगी सतता दाटिङबो दे रप्चुङ्गी दे group of ordained monks. So रप्चुङ्गी दे नेपालीमा के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि सङ्घ भने एक लामाहरूको ग्रुपलाई सङ्घ भन्छ हैन। सो सङ्घ थानारो थौ गा थोक मारा मार प्रथम पल्ट for the first time a group of monks bao tsashepchutsu gasa chuk established. So for the first time monks were ordained, should I say. Chuk is to establish. The first time they established a group of ordained
monks र सङ्घ प्रथमपल्ट स्थापना गर्नुभयो. सो त्यसको भन्नु मतलब चाहिँ त्योभन्दा अगाडि बोटमा मन्दिर थिएन, लामा अन्नी भन्ने पनि थिएन र गुरु रिम्पोछे आएको पछि चाहिँ लामा भन्ने यो हुनु थाल्यो. त्यहाँदेखिको उहाँले स्थापना गर्नुभएको, उहाँले सुरु गर्नुभएको रगतगा गायतज्ञा गारा गर्नासा ने ग्यागर्ने ग्यागर इन्डिया ने फ्रम इन्डिया भारतबाट बाँकीको बी मा ला माकीको मित्र तट शोक बिमाला मित्र शोक यो एउटा बुद्धिजीवीको नाम हो. बिमाला मित्र इत्यादि सनहरू सोगा शोक etc. This is name of one of the scholar. बिमाला मित्र शोक etc. अब यहाँ प न उल्टा लेखिएको छ, द उल्टा लेखिएको छ. यहाँदेखिको के बुझ्नु सक्छ भन्दाखेरि यो संस्कृत वर्ड हो. When you see words stacked like this or words which are turned around, if you anytime you see something like this, you should know that this is some foreign word. Like in English, if it is a name of a person or a place, you start with capital letter to indicate that it's not a word, it's just a name. Likewise, if you see something like this stacked one above another, and then na and da turned around, then you should know that it is foreign word, and here it is Sanskrit word. This is pandit. I think is this word is also used in English. Pandit is scholar, intellectual, learned. Pandit manga mangpanarupo mangbo many scholars, many intellectuals, many learned people. Banaru bodab pandit mangbo derai, many pandit, many mangbo banaru bodab dasabjudu to Tibet or in Tibet. Here in this sentence, to gao da na den daratata nga sa tang dendang invited. Many scholars were invited. In the lifetime of Dharmaraja Thisong Dilchen. अनि सो पण्डित न उल्टा लेखेको छ, त पनि द पनि उल्टा लेखेको छ. यहाँदेखि के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यो
संस्कृत हो कि त संस्कृत होइन भने कुनै एउटा फरेन वर्ड हो भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तै अङ्ग्रेजीमा कसैको नाम हो भने क्यापिटल लेटरदेखिको सुरु हुन्छ, त्यहाँदेखि के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो कुनै एउटा शब्द होइन, यो नाम हो भनेर बुझ्नुपर्छ होइन। त्यसरी नै यस्तो लेखिएको छ भने यो भोटे अक्षर होइन, यो हुनसक्छ संस्कृत कि त कुनै अर्को एउटा फरेन वर्ड हो भनेर बुझ्नुपर्छ। पनर बोधा फो कायता के कुकी राबा रब पायता छ सब्ची चुङा चुङ फो कि रबचुङ रबचुङ ओडियन्ट लानरो लोचावा ट्रान्सलेटर माङा मङपा नरोपो लोचावा मङपो दाङा दाङ माओ nya ma nyam dasabjudu with many translators of Tibet. With many translators of Tibet. Sanga sa sang ragataga gayata gyasa ge sange kayata kya kakikuki bao ka dang with many translators words of Buddha ko vachan dang Buddha ko vachan ra बाओसा तता ना तेन बाओचा नरोचो साच तेंच कमेंटरीज वर्णन बुद्ध को वचन र वर्णन छाटिंगपो छे साचे मांगा मंग पनरोपो छे मंगपो. Technically very many in English you don't say very many, so a lot is a good word for this. A lot of commentaries and Buddha's words अनि वर्णन एकदमै धेरै पनरो बोधा कायता क्या कि सकता का दा के भोटे भाषा फे कि के भोट को भाषा Tibetan language yakiku yigayik script. The script which was invented by Tunmi Sambota when the Dharmaraja Songtsen Gampo was alive. So the same script was used in translating Buddhist texts which are either written in Pali or Sanskrit. Ra tenju che mangbo pheki ke bhasha yik lipi ki ta aksar tu bao sakata ga gayata ga gesapchi gura gur translated. Buddha's words and many commentaries were translated into Tibetan script. Dindas che tangaran so peba so gilrap ringbo shata maikem ba inayang Songtsen Gampo tang tisung diuchen pe mimang la pe misi katin chambore che sang chik ngaran so gilrap tang dawa yepe kamel dinde nango chungba ina 아니 근데 성전 감벽 꼴라 성전 감벽 꼴당 티송 디우센 게 꼴라 숭야 숭축조 전에 숭축조 거다 근데 가딘 첨버제 다 성전 감보
Kelsey Tumisam Potagala Yige Changatang Mena Tasu Nansulata Yige Yomare. Ani Yige Meba ina Ani Chelu Tebanashi Chik Karshugore Dinde Yunguruba. Yige Meba Dinde Mango Yorine Nansula Yige Yore. अनि अब सँगसँगै गम्बोले गर्दाखेरि हाम्रो अब आफ्नै अक्षर छ हाम्रो लिपि छ भन्नु सक्ने त्यो लिपिदेखिको बुद्ध धर्मलाई एक्सप्लेन बुझाउन सक्ने एउटा भाषा एकदमै गहिरो र अब गौरव मान्नु पर्यो र भारतमा अहिले टिबेटमा जुन चाहिँ बुद्ध धर्म आएको छ त्यो चाहिँ नालन्दा युनिभर्सिटीदेखिको आएको र नालन्दामा त त्यो पुस्तकहरू सबै आगो लगाइदियो र केही पनि रहेन र अहिले फेरि बुद्ध धर्म पुनर्जीवित हुँदैछ किन भन्दाखेरि यो पुस्तक यो भोटे लिपिमा लेखिएको त्यो फेरि इङ्ग्लिस कि त फ्रेन्च कि त संस्कृतमा फेरि ट्रान्सलेट गर्दैछ र अहिले बुद्ध धर्म भनेको अहिले जीवित रहने कारण चाहिँ यो लिपिले गर्दाखेरि पुनर्जीवित हुन सक्यो नालन्दा युनिभर्सिटीमा बुद्धिजीवीहरूले सम्हालेको कि त उनीहरूले लेखिएको पुस्तकहरू सबै जलाइदियो त्यतिखेर विदेशदेखिको अब मुस्लिम हो उनीहरूले सबै जलाइदियो र बुद्ध धर्म पूर्ण रूपले नष्ट भयो अन्त अहिले फेरि संसारमा यही लिपिदेखिको फ्रेन्च चाइनिज संस्कृतमा फेरि ट्रान्सलेट गरेर संसारको धेरैजनाले बुद्ध धर्म अध्ययन गर्नु पाइरहेको छ र अब यहाँ एउटा यो याद गर्नु पर्यो तपाईँले ठिसोङ दिउचेन उहाँले चाहिँ सन्त रक्षिता र पद्मा सम्भावालाई स्वागत गर्नुभयो र प्रथमपल्ट टिबेटमा मन्दिर बन्यो त्यहाँ लामाहरू नि त्यतिखेर हुनु थाल्यो अनि संस्कृतमा लेखिएको कि त पालीमा लेखिएको पुस्तकहरू सबै भोटे लिपिमा ट्रान्सलेट गरेकोले गर्दा अहिले बुद्ध धर्म विशेष गरी त्यो नालन्दा युनिभर्सिटीको बुद्ध धर्म चाहिँ बचाएर राख्नु सक्यो र यसरी आजको क्लास यहाँ समाप्त गर्दैछु ngarancho phyobatsu ta phyoke simkang la phyoke yinchi minchi kyong gore ani phyi lo thupa ani chögi kola te chi khemba tine gelrap te khemba kugior tinde meba ina ani pe ngochabu yungurda tinde cheche ta karshugure ta diela chamshagi ani 진달라 페발라 투체낭 अनि यहाँ भोटे जाति अब यो जति नै यो मङ्गोलियन फेस हाम्रो इन्डियादेखिको नेपालमा जति नै मङ्गोलियन फेस भएकोहरू छ उनीहरू एउटै जाति एउटै भाषा अलिकति भिन्नता छ अब इन्डियामा आउने भने यो बिहारीले अलिकति भिन्दै बोलिरहेछ बेङ्गलीले अलिकति
भिन्दै बोलिरहेछ तर वास्तवमा हुनु चाहिँ एउटै हो यो सबै भाषा। योहरू जानेको हुनु पऱ्यो। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो घरमा आफ्नै भाषा बोल्न सक्ने, धर्मको विषयमा अलिकति जान्ने, इतिहास आफ्नो इतिहासको विषयमा अलिकति जानकारी हुनु सक्यो भने अझै राम्रो। यसरी आजको क्लास यहाँ समाप्त गर्दैछु। अनि सङ्गिन याङ्कर चेलियोङ, सी यु टुमोरो।